If you take a set coil, for example, here you can see a set coil. If you apply power to the set coil momentarily, for example, say you have connected this to a push button, you press the push button, so the push button is energized. Power flows into the relay coil. The relay coil is energized. But now if you withdraw the push button, if you withdraw power, the coil gets latched to the new state. That's why you call it set. That means this particular coil, which has been called relay, once you apply power to this particular coil momentarily, this gets set, or this particular variable relay becomes equal to true, it becomes equal to 1, and it remains in the state 1, that is, it latches to that particular state until and unless you reset it. How do you reset it? You have another coil with the name R, and the same name applied to the reset coil. Reset coil is a coil with R written inside this particular coil, and you give the coil, reset coil, the same name. So when you reset it, it goes to the state 0. Even if you reset it momentarily, it goes to the state 0, remains in that particular state until and unless you set it. So this is equivalent to a latch that you studied in a digital electronics. So the basic difference between set and reset coils and a conventional coil is a set coil, once energized momentarily, remains in the set state, remains true until and unless it is explicitly reset. So this set coil and reset coil would be necessary in your subsequent assignments and subsequent problems that you attempt. Additionally, you have something called this R trigger function. R trigger means this is a function that detects a rising edge. For example, say a variable was 0. You press some switch or something happens and the variable changes state from logic 0 to logic 1. So this remains true when you have a rising edge, that is, for the instant when this variable changes in state from 0 to 1. And exactly, similarly, you have a falling edge that is activated when a variable changes state from value 1 to value 0. So this R trigger is basically a function or basically an element of a ladder diagram, which is used to detect rising edges. And F trigger is an element of a ladder diagram primarily used to detect falling edges. So today I've just introduced these 4 additional functions or blocks that you use in ladder diagrams. One is a set coil, second is a reset coil, third is something that detects a rising edge, and fourth is something that detects a falling edge. Next week, we'll study about timers and counters. I think that would complete the basic functions that are needed in ladder diagrams. With this many functions, you can implement a wide variety of logic that we shall be doing in subsequent classes. So for today, just 4 functions. Remember, you have something, a built-in function that helps you detect a rising edge, detect a falling edge. You have a coil which is called a set coil, and you have a coil which is called a reset coil. But remember, whenever you use a set coil, you should always use a corresponding reset coil. Otherwise, once you set it, it indefinitely remains in the state 1. So that does not serve any purpose. If you set it, there should be something, some function, some logic that can also reset it back to the state 0. So that is the only additional functions that I introduced for today. But anyway, এবার তোমাদের ফিডব্যাক দিবাস কি ওরা এবার করবে নাকি? হ্যাঁ, মানে কেউ তো করেছে নিশ্চয়ই। ইনস্টল করা এটা ইনস্টলেশন দিয়ে শুরু করা যাক। সফটওয়্যার কজন মানে সমস্যা কারোর আছে না পারা গেছে? স্যার সফটওয়্যার হয়ে গেছে। ওই আজকে জগটা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছিলাম। তো এবারে মানে জগটা যখন দিচ্ছি তখন রিলেটা এনার্জাইজ হয়ে ওই যে কন্ট্যাক্ট সুইচটা আছে জগের প্যারালালে ওটা অ্যাক্টিভেট হয়ে রয়ে যাচ্ছে।
এবার আমি যেটা বুঝতে পারছি না সেটা হলো যে না, না, শোনো সিদ্ধার্থ, তুমি কি এটাকে অফ করেছো আগে? মানে তোমার স্টার্টটা যখন না, ইনঅ্যাক্টিভ আমি থাকবে, স্টার্ট দিইনি মানে স্টার্টটা প্রেস করিনি। স্টার্ট প্রেস না করলে রিলেট এনার্জাইজ হবে কি করে? না মানে রিলেটা তো কনস্ট্যান্টলি এনার্জাইজ করতে চাইছি না, মানে জগ ফাংশনটার জন্য তো যখন জগটা প্রেস হবে তখনই ওটা এনার্জাইজ হবে, তারপর আর এনার্জাইজ মানে ওই মানে ডি এনার্জাইজটা হচ্ছে না, মানে আমার শুধু এনার্জাইজ হয়ে রয়ে যাচ্ছে, মানে এটা আমি রিলে প্রেজেন্ট করলে ব্যাপারটা রিলে বোঝা কি তুমি যাবে। জব দিয়ে এনার্জাইজ করছো নাকি? না, ওটা তো মানে স্টার্টটা যদি দিই, আমি স্টার্টটা দিয়ে দিলে তো রিলেটা এনার্জাইজ হয়ে রয়ে যাবে, মানে হ্যাঁ, তখন এবার তো আর এবার জগ না, না, ফাংশনটা হবে না। এবার স্টার্ট রিলেটা যদি এনার্জাইজ হয়ে যায়, তাহলে মোটর তো চলতেই থাকবে। হ্যাঁ, তো এবার মোটর যতক্ষণ না তুমি থামাচ্ছ ততক্ষণ জগের কোনো ফাংশন নেই। না তো মোটর থামাও, স্টপ করে মোটর থামিয়ে দাও, থামালে দেখবে স্টার্ট নেই, স্টপ হয়ে গেছে, তার মানে কি রিলেটা ওই ডিএনার্জাইজড হয়ে যাবে। কিন্তু কিন্তু ওটা ওটা তো মানে আমি তো প্রথমে স্টার্ট দিতেই মানে আমি তো স্টার্ট দিচ্ছি না, আমি জগ দিলেই রিলেটা এনার্জাইজ হয়ে যাচ্ছে, মানে আমি প্রেজেন্ট করলে ব্যাপারটা হয়তো বোঝা তুমি যাবে তোমার বলে যেটা মনে হয়। একবার প্রেজেন্ট diagram এ করবে, দেখাও। শেয়ার করলে হ্যাঁ বোঝা যেত। প্রেজেন্ট, আমি ঠিক আছে, প্রেজেন্ট করছি, আমি হ্যাঁ, প্রেজেন্ট ঠিক আছে। করছি এন্টায়ার স্ক্রিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে স্যার? না, এখন হ্যাঁ, এবার আর দেখা যাবে। আচ্ছা, এই এইটা হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক। এবার এইটাতে আমি কোনো গন্ডগোল পাচ্ছি যতদূর মনে হচ্ছে, আমি ইয়ে করে না, না, তুমি দেখাচ্ছি। এটা রিলেতে যাচ্ছে কেন? এটা তো যাবে মোটরে। এবার মোটরের আলাদা আমি কি দেবো? মোটরের কি কোনো না, না, সিম্বল তোমার আছে? তো রিলেটা তো টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবল। আচ্ছা, রিলেটা যে টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবল, এবার এই জগ আর তার সঙ্গে অর করা আছে রিলে, এই দুটো অর ফাংশনটা যাবে মোটরে। ও আচ্ছা, মানে আমি আলাদা আর তোমার এটা আগের দিন এটা একসাথে যাবে। কালকে ক্লাসে আমাদের তো যেহেতু জগ ফাংশন ছিল না, তাই রিলেটাকেই আমরা মোটর হিসেবে ট্রিট করেছিলাম। রিলেটাকে জগ ফাংশন হিসেবে treat করছে। আমরা দেখো দেখো রিলে উপরেই আগে 1 হয়ে যাচ্ছে, তো হ্যাঁ, হুম, উপরে যে রাংটা সেখানেই 1 হয়ে যাচ্ছে, তারপরে তো ওটা ল্যাচ করে বসে থাকবে যতক্ষণ না তুমি এটাকে স্টপ করছো। হ্যাঁ ওইটাই হচ্ছে, আমি জগটা যখন প্রেস করছি রিলেটা এনার্জাইজ হয়ে এই রিলের তুমি কন্ট্যাক্টটা অন হয়ে দুটো গেল, আউটপুট তারপর দুটো আলাদা ভেরিয়েবল হবে, তুমি একই ভেরিয়েবল করে পুরো সমস্যাটা ভেরিয়েবল চেঞ্জ করে দাও, একবারে কাজ করে যাবে। তুমি রিলেটাকে মোটর করে দাও, তাহলে দেখো সব ঠিক হয়ে গেছে। এটা কি, ওটা কিভাবে করবো? এটা ওটা ও রিলে কিভাবে 1 করবো? করে দাও না। মোটর করে মানে দাও, এই রিলে জগের সাথে যেটা আছে, হ্যাঁ সেটাই, হ্যাঁ, প্যারাল না, এই সি তোমার আউটপুটটা আমার আউটপুট এই যে এখন মানে এখন দুটো রিলে আলাদা মোটমান, হ্যাঁ, দুটো রিলে আলাদা করতে বলছে, হ্যাঁ, এইটাকে মানে তুমি একটা রিলে একটা রিলে মানে। হ্যাঁ, এটাকে আচ্ছা, মোটর করে দাও এটাকে বা যদি রিলে রিলে 1 করে দিই, হ্যাঁ, স্যার কিন্তু সেটা হলে ব্রাঞ্চটা ওই ওভারলোডের পর থেকে আবার স্টপ আর ওভারলোডের পর থেকে মনে হয় ভালো ব্রাঞ্চটা, কারণ আপনার আমাদের ওভারলোড নাও থাকে তাও জব স্টার্ট হয়ে যাবে। ওভারলোডটা এর সাথে শুরু যায়। আপনি আমি কিছু শুনতেই পাচ্ছি না। ওভারলোডটা ওখানে থাকবে না, থাকবে জগ আর রিলে যে প্যারালাল কম্বিনেশন, হুম, সেখান থেকে রিলে 1 এর মাঝখানে ওভারলোডটা আসবে। রিলে 1 এর মাঝে, আচ্ছা এখানে একটা ওভারলোড আসবে তো, হ্যাঁ, সেটা এখানে না, ঠিক overload- আছে, ওভারলোডটা আমি আপাতত হ্যাঁ, ছাড়লাম। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার তুমি করো তো চলে যাবে। এটাকে এটা রিলে থাকবে, এটা ও রিলে থাকবে। হ্যাঁ, এটা রিলে থাক, হ্যাঁ সেটাই তো, কিন্তু এটা যদি রিলে থাকে, ও হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই আছে, আমি ছাগল। মানে তোমার এখন অ্যাজ ইফ রিলে 1টা হচ্ছে মোটর। রিলে 1 এটা ভ্যার আউটপুট হবে। ইনপুট আউটপুট তখনই ম্যাটার করে যখন তুমি ফাংশন ব্লক ডিফাইন করছো। তুমি যদি ওই মেনে করো বা পিএলসি পিআরজি তে করো, ওখানে হ্যাঁ খালি ভেরিয়েবল বললেই হবে। হ্যাঁ, ইনপুট এখানে আউটপুট ফাংশন ব্লকে যেহেতু চেঞ্জ করছি ভ্যার আউটপুট, ওখানে এটা এখানে কি ভ্যার আউটপুট, ফাংশন ব্লক না, খুব একটা ছোট আসছে তো বুঝতে পারছি না ঠিক। হ্যাঁ ফাংশন ফাংশন ব্লক, ব্লক, ফাংশন ও হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে ভেরিয়েবল আউট হবে। এখানে ভ্যারিয়েবল আউটপুট দিতে হবে। তা আমাকে এই কোথায় গেল কোডটা, যাত্রী, ওই করো, ও এই ফাংশন আরে यार, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে আমার একটা রিলে, আচ্ছা এখানে তো আমাকে একটা আউটপুট দিতে হবে না, আচ্ছা ওখানে আমি রিলে 1 লিখে দিয়েছি, তাহলে এখানে রিলে 2 বানাতে হবে। আহ, তুমি আগে পিএলসি প্রোগ্রামটা রান করছে কিনা দেখে নাও, ফাংশন ব্লকে পড়ে যাও, এইটা আগে রান করছে কিনা দেখে নাও। আচ্ছা পিএলসিটা
করছি। এখানে তো আমার আবার ইয়ে দিতে হবে, নতুন ইনস্ট্যান্স তুমি কি করতে একটা হবে, আমার ফাংশন ব্লক ইনস্ট্যান্স দিয়ে চেঞ্জ শুরু হয়ে করেছো? গেছে, ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে আমার ঠিক আছে। ইনস্ট্যান্সটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, ফাংশন ঠিক আছে। ব্লকটা গন্ডগোল আছে, তুমি রিলেটাকে হ্যাঁ। আউটপুট হিসেবে ইউজ করছো, রিলে ওয়ানটা কিন্তু আউটপুট, রিলেটা কিন্তু আউটপুট নয়। হ্যাঁ, রিলে ওটা জাস্ট একটা ভ্যারিয়েবল হবে, শুধু ভ্যারিয়েবল। ওটা ইন্টারনাল ভেরিয়েবল, ওটা কিন্তু বের করার কোনো দরকার নেই রিলেটাকে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি প্রেজেন্টেশনটা বন্ধ করছি, আমি একবার করে তারপর যদি প্রবলেম আবার দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ঠিক ঠিক। নেক্সট কে, প্রতীক নাকি? স্যার আমি 15 মিনিট পরে দেখাচ্ছি, আমি খাচ্ছি, 15 মিনিট পরে দেখাচ্ছি। শাবাশ, কি মাংস আর? না না, মাছ। ঠিক আছে। দিগন্ত দেখাবে নাকি? না, ইনস্টলেশন সব কোনো প্রবলেম, ইনস্টলেশন পার্টটা আগে সর্ট আউট হয়ে যায়। তোমার বাইকে কিন্তু বুঝবে। আচ্ছা, আর কারো installation করবে? Installation, any problems? I mean, have you attempted? Those of you who have this one, PC available or laptop available or whatever that is available. Because I think that's the first hurdle we need to cross. Have a software on your machine that works. Everything else comes later, right? So let us sort out that side first. Please, in the chat box, you put your name who have not been able to install the software. যারা সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতে পারোনি, তারা তাদের নামগুলো চ্যাট বক্সে দাও। ওকে। Saurabh, what is your problem? Sir, it stopped midway. I am trying again. It stopped. I tried it about 2 hours. No, yours is Windows 10 or Windows 7? Saurabh? Your laptop is Windows 10 or 7? Actually. So apart from these three, I presume that all of you, Minal also. What happened to Minal? Why you could not install it? Sir, today I got the laptop. That's why Watch. my laptop was not good in condition. Okay, fine, no problem. তো মাত্র 4 জন তো দেখলাম বললো যে এটা তো খুবই এনকারেজিং একটা, যদি এইটাই ট্রু যদি এটা পিকচার সত্যি হয়, হয়। 4-5 জন তো ঠিক আছে, প্রবলেম হতেই পারে, পারফেক্টলি ফাইন। এখন আসছে আবার। মারুফ, তো তোমার কি খবর? হ্যাঁ স্যার, আমার ইনস্টল হয়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। স্যার আমি করেছিলাম প্রোগ্রামটা, প্রথম পার্টটা। আচ্ছা, আমি কি দেখাবে? দেখাবো ওটা? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আচ্ছা আচ্ছা, শেয়ার করে দেখিয়ে দাও। ওকে স্যার। না, এটা জানার একটা উদ্দেশ্য হলো, যাতে ধরো মেশিন নেই বা মেশিনে প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে মানে ওরকম সবাইকে একটা গ্রুপে রাখলে তো প্রবলেম হয়ে যাবে, ওটা ডিফারেন্ট দেখা গ্রুপসে তাহলে যাচ্ছে? ভাগ করবো আর কি। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে।
স্যার এখানে তো এখানে তোমার কি স্যার প্রবলেম হয়েছে এটা? মোটর অপারেশনটা স্যার আমি এখানে লিখলাম, এটা যখন এখানে ইনস্ট্যান্সিয়েট করছি তো এটা এটাই তারপর এটা স্যার হচ্ছে না তো, কিছু আসছে না এটা। হ্যাঁ তুমি এবার ওটাকে ব্যাক করে এখানে নিয়ে এসো বাদিকে। ড্র্যাগ করে হ্যাঁ ওই মোটর ওপর এখানে ঢুকিয়ে দাও। ওই যে যেখানে একটা করুন। স্টার্ট নেটওয়ার্ক না কি একটা আসলো না, ওখানে হ্যাঁ ওখানে ঢুকিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এখানে এই তো এসে গেলো। ঠিক আছে। ঠিক আছে এবার তুই করে নিও। হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে ঠিক আছে স্যার অডিওটা ঠিক আছে এবার? হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। আমি কি দেখো প্রেজেন্ট? রাহিম মাসুম রেজা তুমি কি আছো মিটিং এ? মাসুম রেজা RMR না তুমি ঢুকেছিলে বেরিয়ে গেছো। এই নিয়ে দিগন্ত হ্যাঁ দেখো। Sir, am I audible, sir? আমার হ্যাঁ টাইম আওয়াজ চলে গেছে। I have Windows 10. You are asking at that. উইন্ডোজ 10 Yes, sir. উইন্ডোজ 10 it should not be problem. So I think I have to download it again. Yeah you do it. Hmm. হ্যালো, দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। এটা হলো ল্যাডার ডায়াগ্রামটা। দুটো ফাংশন ব্লক নিয়েছি, একটা হলো মানে দুটো আলাদা মোটর কন্ট্রোলারের জন্য, আর একটা হলো মাস্টার ইনপুট দিয়েছি, মানে মাস্টার ইনপুটটা যতক্ষণ অফ থাকবে ততক্ষণ কোনোটাই কাজ করবে না, আর যখন ওটা অন থাকবে তখন ইন্ডিভিজুয়ালি কন্ট্রোল হবে 6টা বাটন দিয়ে। আচ্ছা দুটো মোটরে, মোটর 1 মোটর 2 ইনিশিয়ালি কোনোটাই কাজ করছে না, মাস্টারটা অফ আছে। মাস্টারটা অন করলাম, স্টার্ট স্টপ স্টার্ট। এটার ওভারলোডটা যখন অন মানে অফ থাকছে অন থাকছে ততক্ষণ কাজ করবে না, ওভারলোড। এটা এটার যদি ওভারলোড থাকে এটা কাজ করবে না, আর যদি মাস্টারটা অফ হয়ে আবার অন হয় তখন আবার ইনিশিয়াল স্ট্যাক থেকে শুরু হচ্ছে। তুমি এর সঙ্গে জগ অপারেশনটা ঢুকিয়ে দিও। আচ্ছা, জব অপারেশনটা আগের দিন করেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটা ঢুকিয়ে তুমি একটা কাজ করবে, যখন মডিফাই করবে ওই এম স্যার আছে যেটা দিয়েছেন সেট কয়েল ওইটা ইউজ করবে। আচ্ছা প্রোগ্রামটা একটু চেঞ্জ করবে। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার এটা মাস্টারের ব্যাপারটা করতে হতো? হ্যাঁ বলো। না না মানে জাস্ট দুটো মোটর করেছিলাম আমি, মাস্টারের ব্যাপারটা করিনি। ঠিক আছে স্টুডেন্ট থাকলে চলবে, Okay. মাস্টারদের কোনো দরকার নেই, স্টুডেন্ট থাকলে চলবে। আসলে দিগন্ত ক্লাসেও মাস্টারি করে তো এখানেও মাস্টার ঢুকিয়ে দিয়েছে।
যাদের ইনস্টল হয়নি লিস্টটা একটু বড় হয়েছে। হ্যাঁ, এবার একটু বড় হয়েছে। প্রথমে সব সাহস করে লিখতে পারছিল না। ঠিক আছে, মানে নাই হতে পারে প্রবলেমস। You confirm next week because ultimately if you can't install it, probably we got to distribute some such people into multiple groups. There's no point having one group where none of you have installed this in a machine, right? So that's the reason why we're asking this. এক দুজন বোধহয় আজকে প্রথম এসছে এর মধ্যে, ইনস্টল করেনি সেটা বোধহয় কারণ। আর কেউ ডেমো দেবে? স্যার বলছি প্রথম একটা করেছি স্যার, দেখাবো? হ্যাঁ, যা করেছো মানে শেষ করেই দেখাতে হবে এমন কোনো কথা নেই, অ্যাটেম্প্ট করেছো সেটাই অনেক। তোমরা চালাতে পারছো সেটাই। হ্যাঁ, মানে একদম পারফেকশনে আসবে তারপরে দেখাবে, নট এট অল। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। স্টার্ট। ওভারলোড করলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্টার্ট। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ওভারলোডটা ইয়ে ওই ওভারলোড করলে সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। না, রিটেন করছে না বোধহয়। স্যার ওভারলোড করলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বন্ধ হচ্ছে, কিন্তু দেখো তো ওভারলোডটা একবার প্রেস করো, করে এবার স্টার্ট করে যাচ্ছে। ওভারলোডটা তোমার সেই ওই যাতে স্ট্যাটাসটা রিটেন করে তার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। ওই তোমার এর ওটা ওই মোমেন্টারি পুশ বাটন করে দিয়েছো ওটাকে, ওই আর কি, ওটা ল্যাচ সুইচ হবে। এটা লাস্ট, এটা হলে ভিউতে গিয়ে না ঠিক আছে, সেটা তুমি জানো কোথায়, ট্যাপিং ওটা তুমি মোমেন্টারি পুশ বাটন হিসেবে ডিফাইন করেছো, তার জন্য এটা হচ্ছে। ওকে স্যার। ল্যাচ সুইচ করলে প্রবলেমটা হবে না। ট্যাপিং না করে ওটাকে সেই টগল মোডে রেখে দাও, তাহলে হয়ে যাবে। ওই স্যার ওই যে ইমেজ টগলিং যেটা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ভিউ থেকে স্যার এলিমেন্ট প্রপার্টি চেঞ্জ করবো তো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার অন্যরা যে যতটা করেছো, মানে সবাই একদম শেষ করে দেখাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। স্নিগ্ধা তুমি দেখা বলছিলে? হ্যাঁ স্যার, দেখাচ্ছি। স্যার ফাংশন ব্লক ইকুয়েশন পর্যন্ত করেছি স্যার, দেখো? নিশ্চয়ই দেখবে। যা করেছো যতটা করেছো দেখাতে পারো, পুরো কমপ্লিট করে গিয়ে দেখাতে হবে এমন কোনো কথা নেই কিন্তু। ওকে হ্যাঁ স্যার দেখাচ্ছি। এই আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়া। ঠিক আছে ঠিক আছে। মারামারি হয়ে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে স্যার? না, হ্যাঁ এবার আসছে। এটা ওই 2 মোটরটা। স্টার্ট করলে স্টার্ট হচ্ছে, ওভারলোড করলে স্টপ হয়ে যাচ্ছে, আবার ওভারলোডটাকে বন্ধ করলে স্টার্ট করলে তখন হচ্ছে। ঠিক আছে? হ্যালো? হ্যাঁ ঠিক হ্যালো? আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে তুমি যা বুঝবে আমরা তাই বুঝবো আর কি, তুমি নিজেই তো বুঝতে পারছো। ঠিক আছে, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, ঠিক আছে, নে দেখা। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। স্যার, আমি 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 ল্যাপটপ থেকে আরেকবার অন করছি, ঠিক আছে? আমার এটা মোবাইল, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ল্যাপটপ থেকে একবার ঢুকছি। হ্যাঁ, অন্য কেউ যদি এটা দেখাতে চাও, ইন পার্ট হয়ে থাকলে কোনো
প্রবলেম নেই। স্যার আমি আছি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে শুরু করো। দেখাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, এসছে কর। হ্যাঁ স্যার, এই ট্রু কন্ডিশন রিলে এনার্জাইজড স্যার স্টার্ট কন্ডিশনে। True and overload condition. Stop sir. And sir again start. Oh, sorry, overload condition false. And this is the start condition. Sir again আবার ওটা চলে আসছে এনার্জাইজড হয়েছে। তোমার ভিজুয়ালাইজেশনটা বাকি, এই তো? হ্যাঁ স্যার। স্যার আরেকটা আমার একটা হচ্ছে কোশ্চেন আছে স্যার, এই যে ওভারলোডটা হচ্ছে স্যার, এটা কি এমসিবির মতো ট্রিপিং কন্ডিশন? মানে হ্যাঁ, মানে এটা ফিউজ না যে ব্লো অফ করে গেল, এটা হলো ওভারলোড যে ডিটেক্ট করবে সার্কিটটাকে ব্রেক করে দেয়। ওকে, মানে স্যার ম্যানুয়ালি ওটাকে অপারেট করতে হবে? না না, ওটা তো সেন্সর। ম্যানুয়ালি তো আর ওভারলোড আমি ডিটেক্ট করতে পারি না, ওটা ফিজিক্যালি যখন মোটর থাকবে, মোটরের যে পাওয়ার সাপ্লাই লাইনস, যেমনি আমরা ফিউজ কোথায় লাগি পাওয়ার সাপ্লাই লাইনসে, ওইটা তোমার মোটরের সিঙ্গেল ফেজ হোক 3 ফেজ হোক তার পাওয়ার সাপ্লাই লাইনসে থাকে, এটা কারেন্ট সেন্সর আর কি। এবার রেটেড কারেন্টকে যেই এক্সিড করবে তখন ওটাকে ট্রিপ করে, মানে ওই কন্ট্যাক্টে ব্রেক করে যায়। ব্রেক করে। এবার প্রবলেম হলো আমাদের তো কিছুই নেই, না মোটর আছে না সেন্সর আছে, হ্যাঁ, ওই সেন্সরটাকে আমরা একটা সুইচের মাধ্যমে সিমুলেট করছি আর কি, তার জন্য ম্যানুয়ালি করছি। ওকে স্যার, ঠিক আছে স্যার, স্টপ করছি স্যার। ঠিক আছে। হ্যালো স্যার, পৌলমি বলছিলাম। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার, আমি একটা মোটরের ভিজুয়ালাইজেশন অবধি করেছি, দেখাবো? দেখো স্যার একটা জিনিস বলছিলাম আমি। হ্যালো, হ্যাঁ বলো বলো, শুনতে পাচ্ছি। আমার প্রেজেন্ট হচ্ছে না সামহাউ, আমি যখন করছি ইওর এন্টায়ার স্ক্রিন দেওয়ার পরে এখানে শেয়ার অপশন, মানে একটা তো শেয়ার অপশন আছে, কিন্তু শেয়ার অপশনটা সিলেক্টেড নয় অ্যাকচুয়ালি। স্যার দেখা যাচ্ছে? আরে তুই স্ক্রিনটাকে সিলেক্ট করে তারপর শেয়ার কর। হ্যাঁ আসছে, পৌলমি এটা দেখা যাচ্ছে, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা স্যার, স্টার্ট করলাম, দিয়ে স্টপ করলাম, আর স্টার্ট করে দিয়ে ওভারলোড দিলাম, তো ওটা আবার স্টপ হয়ে গেল, আবার ওভারলোডটা বন্ধ করে যখন স্টার্ট করলাম তখন আবার। ঠিক আছে, তুমি এবার ওভারলোডটা দাও, দিয়ে আবার আবার স্টার্ট করো, স্টার্ট দাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার, বন্ধ করবো প্রেজেন্টেশন? বন্ধ করো স্যার আমি ট্রাই করছি এবার, ঠিক আছে? এন্টার শেয়ার অপশনটা সিলেক্টেড থাকছে না, মানে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে গেছে। গেছে না, এসছে, মানে এসছে, হ্যাঁ এসছে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আমি অ্যাকচুয়ালি না বলছিলাম একটা জিনিস, আমি এই ফাংশনটা পুরোটা লেখা আছে, জগের ফাংশনটা মানে ভিজুয়ালাইজেশনটা কমপ্লিট নেই, ঠিক আছে জগেরটার, আর এইটাতে দুটো আছে, তো রান করলে চলবে না এরর দিয়ে দেবে? ঠিক আছে, আমি জানি কি, আমি জানি। আর না না, করে দেখো না, সফটওয়্যারই তোমাকে বলে দেবে কি দেবে। রানটা করে দেখো না, ঠিক আছে করলেই তো বোঝা যাবে কি দেবে। আচ্ছা উইথ চেঞ্জেস জিজ্ঞেস করছে, ঠিক আছে আপাতত নাম্বার কম পাবি। না না, নম্বরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আর এরারটা রানে দেবে না, এরারটা দিলে দেয় কম্পাইলের সময়, বিল্ডের সময়।
বিল যদি ঠিকঠাক হয়ে থাকে তাহলে একটু চলবে। কি হলো, ভিজুয়ালাইজেশন এলো না কেন? ও সরি, হ্যাঁ এটা আসছে, এটা স্টপ আর স্টার্ট দিয়ে ওভারলোড করলে তাহলে এটা স্টপ হয়ে যাচ্ছে আর আসছে এরকম। হ্যালো, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আসলে দুটো ফাংশন ব্লক দিয়ে করেছিলাম, ওই জন্য দুটো এসছে। আর জগেরটা অ্যাকচুয়ালি করছি এখন, ওটা দেখাচ্ছি। ঠিক আছে ঠিক আছে, ও করে নিও। হ্যাঁ সরি, হ্যাঁ এটা হলো ওভারলোড হলো, ওভারলোড চলে গেল, স্টার্ট হচ্ছে না, আবার স্টার্ট করতে হচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি জগে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছিলাম, এখানে ওভারলোড আর এখানে ওভারলোড দু জায়গাতেই ওভারলোড থাকবে তো নাকি? না, যে কোনো মোটরের সঙ্গে ওভারলোড দাও সিরিজ, তাহলেই হলো। কেন রিলেতেও আচ্ছা থাকবে না? এটা তো কোনো, ওটা টেম্পোরারি ভেরিয়েবল একটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, বা ইন্টারনাল ভেরিয়েবল একটা। ইন্টারনাল ভেরিয়েবল, ওটাকে কন্ট্রোল করার দরকারই তো নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই আছে, বুঝেছি। খালি এই লাস্টে ওভারলোড থাকলে তো পুরোটাই হ্যাঁ ঠিক আছে, চলবেই না ওটা, বুঝেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। স্যার, স্যার স্বর্ণালী বলছিলাম। বলো। স্যার আমিও করেছি, আমি কি দেখাতে পারি? নিশ্চয়ই। স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ কোথায় ইকো আসছে, তুমি কি মোবাইল আর ল্যাপটপ দুটো দিয়ে করছো? হ্যাঁ স্যার, আমি অফ করে দেবো তাহলে? না, যে কোনো একটা অডিওটা অফ করে দেখো। হ্যাঁ দেখাও, বলো। এবার স্টার্ট দাও। ঠিক আছে। Sir, Mayank here. Can I present? Yeah. Okay, so I'll just use one motor operation block No problem. now. So just log in. Start, stop, start, overload. Now start doesn't work. And I will just switch off the overload part and then start again. স্যার জগটা হয়ে গেছে। বাহ, সকালে জব করতে গেছিল কোথায়, কখন? ওই এখন জব করে এলাম, মানে এই করছিস। কি দেখাবে না কি করবে? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখি দি, পেরে গেছি যখন। নিশ্চয়ই। দেখো এটা কিন্তু দিগন্ত করেনি। দিগন্ত পেরে গেছে, ও আমাদেরকে মানে অ্যালাউ করছে, তোরা করে নি। ফার্স্ট দিন করেছিলাম সেটা। ওই তো বললাম। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, স্টার্ট করলে স্টার্ট হবে, স্টপ করলে স্টপ হয়ে যাবে, স্টার্ট করে ওভারলোড টিপলে তারপর কিছু হবে না অবভিয়াসলি। ওভারলোড ছাড়লাম, স্টার্ট অবস্থায় জগ প্রেস করলে কিছু হবে না, আর এমনি জগ করলে জগ হবে, প্রেস করে রাখলে প্রেস হবে। বাহ,
ঠিক আছে স্যার, হয়ে গেছে, থ্যাংক ইউ। বলো। বলছে ল্যাডার টেকনোর ভেরিয়েবল গুলোর প্রবলেম হচ্ছে, মানে ফিজিক্যালি জিনিসটা বুঝতে পারছি না কিরকম। কেম স্যার আমার মাইক ওইটা নেক্সট উইকটাও বাদ দাও, নেক্সট উইক একটা অ্যাসাইনমেন্ট করে তারপরে পিএলসি হার্ডওয়্যার না বললে সেটা একটু বুঝতে অসুবিধা হবে, কোরিলেট করতে অসুবিধা হবে। আচ্ছা, মানে নেক্সট উইকটা অব্দি হ্যাঁ, ওই তুমি জাস্ট একটা ল্যাডার ডায়াগ্রাম হচ্ছে বাইরে থেকে কি করে তুমি কানেক্ট করছো সেটা আপাতত করা যায়। সেটা কোয়েশ্চেন মার্কই থাক। তো এবার ধরো নেক্সট উইকও আমরা ওই জলের যেটা বললাম, ওই পাম্প আছে, ট্যাঙ্ক ভরছো অটোমেটিক বা হোয়াট এভার, সেই পার্টটা নেক্সট উইক হয়ে যাবে। তারপরে উইকে আমরা ওই পিএলসি হার্ডওয়্যার একটু বেসিক্স ওইটা একবার ডিসকাস করলেই বুঝে যাবে যে তোমার কি করে ফিজিক্যালি সিগন্যালস গুলো তুমি ইনপুটে আসছে বা ওই ল্যাডার ডায়াগ্রামের সঙ্গে ফিজিক্যাল ডিভাইস কিভাবে কোরিলেট করছো, ভেরিয়েবল থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে কি করে এগুলো। হ্যাঁ মানে ফিজিক্যাল ডিভাইসের সঙ্গে ল্যাডার ডায়াগ্রামের অ্যাকচুয়াল কোরিলেশনটা, সেটা তোমার পিএলসি হার্ডওয়্যারটা একটু বেসিক্স হলে সেটাই বুঝে যাবে। সো সেটা নেক্সট উইকটা বাদ দিয়ে দাও, তারপরে উইক থেকে ওই পার্টটা যাও। আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট নেক্সট উইকে দুদিনে হয়ে যাবে, সিম্পল অ্যাসাইনমেন্ট, জাস্ট একটু ডিফারেন্ট। তো তারপরে উইকে পিএলসি দিয়ে শুরু করলেই ওই পার্টটা বুঝে যাবে কোথেকে আসছে। হ্যালো স্যার। হ্যালো হ্যাঁ বলো সোহেলি। স্যার, আমি করেছি, একটু শেয়ার করবো? করো। স্যার শো হচ্ছে? হ্যাঁ হচ্ছে। স্টার্ট বাটন, স্টপ, স্টার্ট, ওভারলোড দিয়ে স্টার্ট কাজ হচ্ছে না, ওভারলোড রিলিজ করলাম, স্টার্ট, স্টপ। ঠিক আছে স্যার আমি কি একটু দেখাতে পারি? জব অব্দি করেছিলাম ফার্স্ট। হ্যাঁ করো, দেখাও। স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার স্টার্ট করছি, মোটর অন হচ্ছে, স্টপ করলে অফ হয়ে যাচ্ছে স্যার। যখন স্টার্ট করছি যদি ওভারলোড থাকে তাহলে আর কিছু হচ্ছে না স্যার, স্টার্টও হচ্ছে না, জগও হচ্ছে না। এবার ওভারলোড অফ হলে স্যার জগ অন থাকলে আগের অন হচ্ছে, কন্ডিশনে তাহলে চলে অফ আসবে না। এইটা স্যার বারণ করেছেন। ওভারলোড উইথড্রন হলেই তোমার মোটরটা ডাইরেক্টলি অন হয়ে গেল তো, হ্যাঁ এইটা স্যার বারণ করেছেন। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, কিছু একটা ভুল হয়েছে মনে হয়, কিছু একটা ভুল হয়েছে স্যার। ঠিক আছে, ওই তোমার সুইচের কন্ডিশনে কোনো ভুল আছে বোধহয়, মানে বোধহয় খুব সময় স্টার্ট বাটনটাকে তুমি অন করে রেখে দিয়েছো আর কিছু একটা, মানে ওটাকে তুমি পুশ টাইপ করোনি। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, দেখ ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, স্টপ করছি স্যার। আর কেউ? Sir, I will present. So is it visible? Yeah, it's visible. Yes, sir. Start. Stop. Okay. Oops.
আর কেউ দেখাবে স্যার কিছু? ওই হ্যাঁ স্যার বলো। হ্যাঁ বলো। ওই জবটা আসলে মানে টগলার করে দিয়েছিলাম, ট্যাপার করলে হয়ে যাচ্ছে ইমেজে গিয়ে। হ্যাঁ করে দাও, কোনো দেখাও। হ্যাঁ হ্যাঁ করে দেখাচ্ছি স্যার। স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার overload হ্যাঁ স্টার্ট করো। press করলি overload যখন off হচ্ছে তখন জগে হচ্ছে স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না তো। ঠিক আছে স্যার। দেখতে পেলাম না কিছু। তো প্রেজেন্টেশনটা ঠিক হয়নি বোধহয়, শেয়ারিংটা। হ্যাঁ আচ্ছা স্যার স্টপ করে আবার করছি। না লাস্টে আসলো। আচ্ছা স্যার তাহলে নেটের প্রবলেম হতে পারে, আমি আরেকবার হ্যাঁ, করছি স্যার। স্যার এবার এসছে? হ্যাঁ স্টার্ট করো। স্টার্ট করলাম স্যার। ওভারলোড দাও। ওভারলোড। হ্যাঁ ওভারলোড উইথড্র করো আবার। স্যার উইথড্র করলাম স্যার, অফ থাকছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার জগ দাও। স্যার জগ টিপে রাখলেই অন, ছেড়ে দিলেই অফ। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। এবার ঠিক আছে, স্টার্ট করো, off করছি। স্টার্ট করো। আচ্ছা স্টার্ট করো। স্টার্ট করছি। হ্যাঁ স্টার্ট বাটনটা প্রেস করো। হ্যাঁ এবার জগ দাও দেখি। স্যার জগ তো স্যার মানে কোনো ফাংশন নেই। ঠিক আছে যাও। ঠিক আছে। Anybody else? আর তো কেউ দেখা বলে মনে হচ্ছে না। তাহলে গুটিয়ে ফেলো, ওই তোমরা তাহলে এইটা নামটা রোল নাম্বারটা দিয়ে দাও। হ্যাঁ যারা আছো এখন তা তোমার নাম রোল নাম্বার দিয়ে দাও। স্যার আমি খালি একটা মোটর দিয়েই করেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ একটা করো, সেও দেখাতে পারো। তোমার যদি ইভেন অনেকেই তো একটাই করে দেখালো। ভিজুয়ালাইজেশন না হয়ে থাকে তাও দেখাতে পারো, সেটা একজন দেখালো, তাতে কোনো দোষ নেই। ভিজুয়ালাইজেশন হয়েছে দেখা ঠিক আছে ঠিক আছে, যা করেছো ইন পার্ট দেখিয়ে দাও। স্যার দেখা যাচ্ছে? যাচ্ছে।